to welcome all of you to today's program on fitness regime for the working women and to learn something about the self-defense techniques. आज की जो दुनिया है उसमें ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाएं जो काम करने जाती है, जो घर से बाहर निकलती है। महिलाओं को तो सब चीज़ के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे वो सब्जी खरीदने के लिए क्यों ना हो या किराने का सामान खरीदने के लिए क्यों ना हो। Women anywhere have to learn these things. But today जो हमारी ग्रुप है जो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, द वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल ऑफ द चेंबर, वहाँ पे हमारे साथ सारे वर्किंग वुमेन है, वुमेन हु आर बिजनेस वुमेन हु आर डूइंग सम वर्क बाय देमसेल्व्स। तो ये कार्यक्रम खास हमने उनके लिए बनाया था और हमारी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में ज़्यादातर महिलाएं हों, जिससे महिलाएं इस कार्यक्रम से बेनिफिट कर सकें। चेंबर में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि we have a women's wing in the chamber and the women entrepreneur cell ये 2013 में हमने चेंबर में शुरू किया था, पर ये बहुत मध्यम गति से चल रही थी क्योंकि इतनी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। पर अब जो ये कोरोना का सिचुएशन आया है उसमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो women बिजनेस करते हैं, चाहे वो कितने भी स्केल में क्यों ना करते हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सबको अब एक दूसरे की ज़रूरत है, नेटवर्किंग की ज़रूरत है, सबको हाथ पकड़ने की ज़रूरत है और जितने लोग हाथ पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा मजबूती होगी। इसलिए हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल को बहुत एक्टिव कर दिया है और लगभग हर एक 15 दिन पे हम एक कार्यक्रम लेते हैं जिससे हम ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनरिच कर सके। थोड़े टाइम पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा वर्कशॉप लिया था और अब हम ये फिजिकल फिटनेस और सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम एसपीजी के साथ हम करने जा रहे हैं। I feel so glad to say that we have a very celebrated speaker today. When I was going through his profile, मैं कहाँ शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, it was like that. And to feel that सूरत में कोई ऐसा है जो इतनी अच्छी तरह अपने आप को इवॉल्व किया है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, it is so wonderful to see this. ऐसा नहीं है कि कोई चीज उनको प्लेटम में आया है। उनके पेरेंट्स, I was just talking to his wife, they were all from a working family. He also was working in a bank. पर कोई सपना था जिसको इन्हें पूरा करना था उन्हें, और वो सपना पूरा करने के लिए उन्होंने वो मेहनत की और शायद ये 12-13 साल के स्पैन में वो जो है बिस्पी खराड़ी, द ब्रांड, द नेम, whatever you call it, मैं उनका परिचय नहीं दे रही हूँ ज़्यादा because there is a person who has been deputed to give his introduction क्योंकि वो सच्ची सुनने लायक है। But बहुत खुशी है, we are really very proud that we are able to do this session with you today। और जैसे कहा जाता है कि हर पुरुष के पीछे, हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। कहीं पे वो माँ होती है, कहीं पे वो पत्नी होती है, पर उनकी जो होनहार पत्नी उनके बाजू में है फरजाना। मेरा बहुत सारा परिचय उनके साथ नहीं है, पर ये कार्यक्रम के कारण उन्होंने मेरे साथ जितना फोन कॉल्स किए और जिस मेथोडिकल स्ट्रक्चर पे वो मेरे साथ बात कर रही थी, I could easily gauge that she is the one who does all the groundwork, the back office work is all done by her. So it is so good that they both complement each other, a wonderful couple, and I think all of you should put your hands together. Before we proceed, I will request Swati Sekhwala, who is the chairman of the Women Entrepreneur Cell, and co-chairman Jyotsna Gujarati, to offer this memento to SPG. Prasanna, please join. May I now request Mrs. Swati Sekhwala to formally introduce our speaker for today, Mr. Vishnu. કે સફળ પુરુષની સાથે મહિલા હોય જ છે,
મારા કેસમાં મને ઘણા બધા એવું કીધું કે એન્ટરપ્રેન્યોર તમારે તો તમે તમારા હસબન્ડની સાથે થયેલા છો ને, જોઈન થયા છો, તમે તમારા હસબન્ડનો બિઝનેસ તમે સંભાળી રહ્યા છો. ના, એવું નથી હોતું. ઘણી વખતે જે ગ્રાઉન્ડ લેવલનું વર્ક કરવાનું હોય છે, જે અકાઉન્ટનું વર્ક કરવાનું હોય છે, એ બહુ મિસિંગ હોય છે. અને એ પાર્ટ જો પોતાના જ ઘરના લોકો જો સંભાળે ને તો એની અંદર ભલે પ્રોફિટ નહીં અર્ન કરતા હોય પણ લોસ તો ચોક્કસ પ્રમાણે ઓછો થઈ શકે. એ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. तो एंटरप्रेन्योर इन्हें पण कह सकाय. तो आपड़ा બધા જે ગ્રુપની અંદર हमारे जो ग्रुप है उसमें आपका भी स्वागत है. थैंक यू सो मच. और आज जो यहाँ बैठे हुए हैं इसमें हमारे ग्रुप में एंटरप्रेन्योर्स 2 नए जुड़े हुए हैं. मैं उसको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं जरूरी मांगी. पहले स्पीकर प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन. ओके, गुड आफ्टरनून. My name is Smrital. I'm working with Tennis Club since 10 years as a ladies wing chairperson over there, and I myself is a yoga and wellness trainer. Or else, no, not more than crazy. Thank you so much, and I should welcome Vandana ma'am, Swati Ben, and Jyotsna Ben for calling me here to join this event. And Bispy sir, तो जब आपने किन्तु तेम कौन नस्ली ओळखता आले हैं, and he is awesome. So, and this was the program that I thought I cannot miss this. The another member, the another new member, please. Yes, I'm મેડમ ભગવાનના વાઘા બનાવું છું. કોઈ પણ જાતના કે સ્ટિચિંગનું કામ કરું છું. Hello sir. Hello, I am Hina Shah. I'm very proud of you that I am joined with Bispy sir since last 4 years. I am here yoga trainer and Pilates trainer here, and I am very much happy to join with you guys SGCCN and very much interact with you also. So I am very happy here too. Thank you. It is matter of great privilege to introduce iconic personality Bispy Kharadi. Friends, the charming Bispy Kharadi, who have better known as one with 6 times. Yes, you have heard it right. 6 times Guinness World Record holder in martial arts fits and the first Asian to hold maximum Guinness World Record. He also participated in American Got Talent. The person, multi-talented Bispy, is not only record holder but also runs Akshay Kumar's Self-Defense Academy for women in Surat, and also has been part of Akshay Kumar's movies. Mr. Bispy also impart training to Surat police since last few years, and also conduct free camp for women across Gujarat for self-defense under Surat Sasetu. Mr. Bispy is 4th degree black belt in karate, 2nd and black belt in judo, 1st and black belt in IT jujutsu, and 1st and black belt in judo. He is trained professional in Israeli martial art, Krav Maga, and kickboxing. Right? Apart from martial art, he also holds MBA degree in marketing from Gujarat University and a post-graduation in management from IIM Bangalore with an excellent rank. It is not all. He is also worked as a branch manager in Kotak Bank, and it goes on and on. If I keep on narrating all his achievements, it will take a whole seminar. So it gives me immense pleasure to present you multi-dimensional personality. Self-defense. Okay, so I want this to be an interactive session. Lecture નથી આપવાનો. Okay, so માસ નીચે કરીને બોલી શકશો. What is self-defense? આપણે શું કામ બોલ્યા છે? Why? Self-defense કેવી રીતે થાય? Awareness about what? For our own defense and Defense. the safety. Okay, good. Defense and safety and etc. Okay. How will you do self-defense? કેવી રીતે કરશો?
by learning it. By learning the technique, Technique about what? about how to protect your own self. The protection is fine, but how will you protect yourself? When we are walking and someone is coming, so we give a bag, whatever it is, pick up. He's very quick. Knowing the person or the situations, maybe we are not even aware of the situation You that are can close. happen to us. So what I am expecting the answer is you are close to that. Being attentive. Yes. Alert. So self-defense, મારામારી નથી. Kicks, punches, no, it is not self-defense. Self-defense થાય અહીંયાથી. Okay, so તમારે અવેરનેસ લાવવી પડશે તમારી પોતાની અંદર. રસ્તા પર તમે કેવી રીતે ચાલો છો? Okay, which side of the road you walk? How attentive you are? Females ની આપણે કહીએ છીએ કે સિક્સ સેન્સ તો બહુ સારી હોય છે તો યુઝ ઇટ. ઓકે, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે એક્સપિરિયન્સ બી કર્યું છે કે ફિમેલ્સ ગાડી ચલાવતી હોય તો બાજુમાંથી કોઈ ખબર બી નહીં પડે. વાય? દેટ મીન્સ કે યુ આર નોટ અટેન્ટિવ. ને એમાં જ સ્નેચિંગ થાય, પોર સ્નેચિંગ થાય, જે વોટ એવર થિંગ. ઓકે, so you will have to understand the psyche of criminals. See, I'm not talking about those rape and kidnapping. ना આપણે પહેલા એક સ્ટેપ કરીએ. ચેન સ્નેચિંગ કે પર્સ સ્નેચિંગ વોટ એવર કે મોબાઈલ સ્નેચ એ ક્યારે કરે કોઈ? શું કામ કરે તો આપણે ખબર છે. કોઈ ક્યારે તમારા પર અટેક કરશે? They When observe they us, feel that we the are person is not capable of doing. So that target is soft. Soft victim. જો એ ટાર્ગેટ અટેન્ટિવ હશે તો એ ક્રિમિનલ ત્યાં આવશે બી નહીં, એ ચાલી જશે. એને તો બીજા બહુ કામ કરવાના છે તો એ તમારા પર ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરશે. એક વખત એકલા હોય, ભલે એટલું એ ના હોય, પણ Doesn't matter. હા, only હોય ને તો It is not about કે તમે સાથે હો. તો તમે ગ્રુપમાં હો તો ક્રિમિનલ લઈને નહીં આવશે. So even if you are alone, તમે સોફ્ટ ટાર્ગેટ છો કે નહીં એ જજ કરશે એ લોકો. ને કોઈ પણ દિવસ કોઈ બી આવી રીતે એક્ટિવિટી થાય છે તો એ ફર્સ્ટ અટેમ્પ્ટમાં નથી થતી. એ લોકો રેકી કરે, તમારી પાસે એ લોકો ઓબ્ઝર્વેશન રાખે 3-4 દિવસ સુધી. અને પછી થાય છે આ બધું. સો બી વેરી વેરી અવેર અબાઉટ તમારે ઘરની આજુબાજુ જે લારીવાળા છે. ઓકે, બહુ એકદમ ફ્રેન્ડલી થઈને એ લોકો સાથે વાતચીત નહીં કરે. બધા જ કરે છે. ડોન્ટ ડુ ઇટ. કે આપણા સગા નથી, થવાના બી નથી. કોઈને ટીપ આપતા એ લોકોને વાર નહીં લાગશે કે અહીંયા આ ઘરમાં આ ટાઈમે 2 જ જણ હોય છે, માં ને દીકરું, બીજું કોઈ નહીં. યગોન ઘરની બહાર શોપ નહીં કરો લારી પર. જ્યાં લારી વાળો ઉભો રહીને એક્ઝેક્ટ ઘરનો દરવાજો ખોલે તો જોઈ શકે કે શું ચાલે છે ઘરમાં. નેવર ડુ દેટ. બહુ નાની નાની ચીજ છે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, સો વોટ આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ ઇઝ કે સેલ્ફ ડિફેન્સ થાય છે અવેરનેસથી. તમે કેટલા અટેન્ટિવ છો, તમારી બોડી લેંગ્વેજ કેવી છે. ઓકે, સો જે અમારો એક્સપિરિયન્સ છે, સો ધીઝ આર ઓલ માય સિનિયર ઇન્સ્ટ્રક્ટર્સ. એ લોકો બી સેલ્ફ ડિફેન્સમાં એટલો જ મારા જેટલો ભાગ છે લોકોનો શીખવવા બધાને. સો અમારો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે 80% પ્લસ ફિમેલ્સની બોડી લેંગ્વેજ રોડ સાઇડ પર એકદમ વીક હોય છે. આઈધર તે વોક ડાઉન બાય લુકિંગ ડાઉન ઓર દુકાનમાં નજર. એટ ધ સેમ ટાઈમ, now this is the busy road, this is the shop, ફોન હોય તો આ હાથમાં. જસ્ટ ઇમેજિન કેટલી વાર લાગશે કોઈને ખેંચી જતા. then you blame કે ફોન ચોરી ગયો. we are to blame. okay, so be attentive. પર્સ કેવી રીતે હોલ્ડ કરવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, અચ્છા, રોડ પર કઈ સાઈડ પર ચાલવું? બરાબર છે. Now this rule is there in RTO books also. Pedestrians should always walk on the left side. I say no. We all say no. Should always walk on the right side. Okay.
So at least you are aware કે શું આવી રહ્યું. Forget about criminal activity, accident થી તો બચી શકો. Right? અને કોઈ પણ આવી એક્ટિવિટી કોઈ બી ક્રિમિનલ આગળથી નથી આવતો, એ પાછળથી આવીને કરે છે. પાછળથી ચેઇન સ્નેચ થાય છે, પાછળથી પર્સ સ્નેચ થાય છે, મોબાઈલ સ્નેચ બી પાછળથી જ થશે, આગળથી નહીં આવશે. બીકોઝ યુ આર નોટ અવેર પાછળ શું થઈ રહ્યું છે. સો બી વેરી અટેન્ટિવ. ટ્રાફિકની સામેની ડિરેક્શનમાં ચાલો. વી આર ડુઈંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ ફોર ધ સેક કે તમે આને સ્પ્રેડ કરો આ નોલેજને. તમે ઘરમાં જઈને નાના બચ્ચાઓને શીખો, બીજા ફેમિલી મેમ્બર્સને કહેતા જાઓ. ઓકે, સો આઈ વોઝ વેરી હેપી. હું આવીને સૌથી પહેલે એ બોલ્યો કે ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં સેલ્ફ ડિફેન્સ સેમિનાર આઈ લોસ્ટ ધ કાઉન્ટ ઓફ યર્સ કેટલા મેં કર્યા અને નંબર ઓફ સેમિનાર્સ, બટ આઈ હેવ નેવર સીન ફૂલ હાઉસ. એટલે મને જાણવું હતું કે શું આપી ગઈ તમે લોકોને કે બધા તમે આવી ગયા, મને બીજી વાર શીખવજો. સો that it is. તમારા માટે પ્રોગ્રામ્સ છે, તમારા માટે અવેરનેસ ક્રિએટ કરીએ છીએ. તમને હલાવીને કેમ બોલાવવા પડે છે? Why? Okay. So self defense programs across the country, એટલા બધા પ્રોગ્રામ રન થઈ રહ્યા છે, but we are not taking benefits out of it. Of course ઘણા બધા જેને કંઈ નથી આવતું તે પ્રોગ્રામ ચલાવે છે હમણાં. So એ તો ઓલવેઝ થાય. ઓકે, બટ ધેન તમે જેટલા સેમિનાર જેટલા પ્રોગ્રામ અટેન્ડ કરો તમને આઈડિયા આવતું હશે, નોલેજ આવતું હશે, એન્ડ ઇટ વિલ બી યુઝફુલ. તમે કશે ને કશે તો તમારા જાતને કે કોઈને બચાવી શકશો. દેટ ઇઝ વોટ વી વોન્ટ. ઓકે, માય આઈડિયા ઇઝ કે હું 500 જણને શીખવામાંથી એક જણ કોઈ દિવસ પોતાની સેલ્ફને બચાવી શકે તો આઈ એમ ડન. માય વર્ક ઇઝ ડન. સો નાઉ ફર્સ્ટ તમારી પાસે કોઈ આવી ગયું, બોડી લેંગ્વેજની વાત કરી, રોડ પર કઈ સાઈડ પર ચાલવાની વાત કરી. સો નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ સ્પીક અપ. ઓકે, વી વિલ કમ ડાયરેક્ટલી ટુ સિચ્યુએશન્સ અને ત્યાર પછી આપણે આગળ જઈશું કે તમે કઈસે સાંભળ્યું છે કે એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે કે જોયું છે કે અટેક્સ કેવી રીતે થાય છે. ઓકે, આઈ વિલ નોટ બી ટીચિંગ યુ પંચીસ, સ્ટમક પંચ, ફેસ પંચ, નો નોનસેન્સ. Okay, self-defense is very, very technical. Technical in the sense કે ક્યારે બી તમારે જો જોર વાપરવો પડે, એફર્ટ લગાવવી પડે, તો that technique is wrong. Okay, why? See, females are a weaker sex. We all know. You should accept that. Okay, તમે મેલની સામે તમે જોર, I think 1000 માં કદાચ એકાદ ફિમેલ એવી હશે સ્ટ્રોંગ જે કરી શકે, પણ genetically you are weak. So accept it. Genetically you have better six senses, so accept it and use it. Okay, so self defense and fitness કેમ જરૂરી છે? માનો કે તમને લાગ્યું કે કંઈક થયું અને તમારે અહીંથી ભાગવું છે, તમે 50 મીટર તો ભાગી શકો કે નહીં? નહીં ભાગી. So that is fitness. એની વાત છોડો. Why fitness? We all know, in fact, my wife too, બધા ઘરનું બધાનું હેન્ડલ બધાનું કેરેજ કરે. એને જ ખબર કોણની દવા ક્યાં છે, કોણની ખાવાની ચીજ ક્યાં છે, એને જ ખબર. અમને તો ખબર જ નથી. એને જો કંઈ થાય તો અમે ક્યાં? તો એ સેમ સિચ્યુએશન તમારી છે, આઈ એમ શ્યોર. So you should be more aware about your health conditions. તમારી ફિટનેસ વધારે પ્રાયોરિટી રાખીને કામ કરવું જોઈએ. Okay, because you hold the family. તમે લોકો વીક થશો, તમારી હેલ્થ બરાબર નહીં ચાલશે તો તમારી એટલે ઓટોમેટિકલી ઇટ વિલ બી અ ચેઇન રિએક્શન. પછી તમારો મૂડ સ્વિંગ્સ આવે, મૂડ બરાબર નહીં રહે, રિલેશનશિપમાં પ્રોબ્લેમ, એવરીથિંગ ગોઝ રોંગ. ઓકે, સો હેલ્થ ફર્સ્ટ, તમારો ડાયટ, તમારી જે હેબિટ્સ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ ધેન એક્સરસાઇઝ. પ્લીઝ એક્સરસાઇઝ. ઘરમાં તો ઘરમાં એક્સરસાઇઝ તો કરો, એટલીસ્ટ 45 મિનિટ્સ પોતાને આપો. એની એક્ટિવિટી, મેં નથી કહેતો ઘરમાં એક્સરસાઇઝ, તમે બેડમિન્ટન રમવા જાઓ ચાલશે, યોગા કરો ચાલશે, એની એક્ટિવિટી 45 મિનિટ્સ તો પોતાની જાતને આપવી જોઈએ. ઓકે, આપણે બધા મોબાઈલ વાપરીએ છીએ કન્ટિન્યુઅસલી, સુપર ટેકનોલોજીસ, એને ચાર્જ કરીએ તો બોડીને ચાર્જ કરવો પડશે.
45 મિનિટ ચાર્જ કરો, રેસ્ટ hours a fees, use it. Okay, yes. So coming to situations, tell me your experiences, કઈ સાંભળ્યું છે, શું થયું છે, and then you will take it up. મારી સાથે થયેલું, હું સવારે વોક પર જાઉં અને તો તે માસ્ક કામ કાઢીને ફોન પર સોંગ સાંભળીને જાઉં. તે સોંગ ચેન્જ કરતી હતી, સડનલી એક બાઇક આવી અને મારી ગ્રીપ આ જ પોઝિશનમાં એણે ખેંચ્યો અને મેં રિવર્સ ખેંચેલો. ખેંચ્યો એટલે પકડ છૂટી ગઈ અને ડાયરેક્ટ ગાડી વહી. એટલે ફોન બચી તો ગયો. હમણાં બહુ જ થાય છે. આ બાઇકના જે બનાવો થાય છે ને, કોઈ વોક કરતા હોય છે, વોક કરે પાછળથી એટલે કોઈ નહીં. ફોન પકડવા, ફોન જે ચાલે, કોઈ વોક નહીં. હા, કોણ વોક કરે છે એના પર? ફોન ચાલે. ભલે ફોન. હવે એનું ધ્યાન જ ફોનમાં હતું. કોન્સન્ટ ફોન પર મચેલો કે કયું સોંગ એટલે ક્યાં? યસ, હેડફોન એને હેબિટ છે એ વોક કરે હેડફોન રસ્તા પર તમે અહીંયાથી બધું વોકિંગ માટે હોય, હેડફોન્સ હોય, માથું નીચે હોય તો દેવો. ડોન્ટ ડુ ઇટ. તમારો હેડ અપ રાખીને ચાલો, ભલે હેડફોન નાખો વાંધો નથી, તમને બીજો બધો કઈ અવાજ તો આવવો જોઈએ. એટલીસ્ટ કોઈ બાઇક તમારી પાસે હોય અવાજ તો આવવો જોઈએ ને. ને એટલો વોલ્યુમ કમ હતું પણ અચાનક જે રસ્તા આવે ને એને જ ક્રોસ કરી દેવાના. I understand, but it is lack of awareness એટલે આ છે. યસ, બટ એ પરથી એક એક્સપિરિયન્સ મળ્યો કે હવે વોલ્યુમ કમ રાખવાનું કે ચારે બાજુ દેખાય આપણને. નહીં, એક્સપિરિયન્સમાંથી બરાબર શીખો. વોલ્યુમ કમ રાખવાનો સવાલ નથી. અને પ્લસ એ હાથ પર મોબાઈલ નહીં રાખવાનો. હા, પ્લેલિસ્ટ પહેલાથી હું બનાવી લેવાય sorry, પાછું બોલો સિચ્યુએશન. ક્રોસ કરતી હતી રસ્તો, ફોન એમ જ હતો અને ચેન્જ ક્રોસ કરતો કરતા ફોન સોંગ ચેન્જ કરે. નહીં, રોડ ક્રોસ કરી ગયેલી પછી આપણે એટલો જ ગેપ હતો, એ ગેપમાંથી જે ગાડી પસાર કરી. ફૂટપાથની વચ્ચેના ગેપમાં યસ, તમે રોડ ક્રોસ નહીં કરેલો હતો તો પણ તમે સોંગ ચેન્જ કર્યો. મીન્સ એમ નથી, હું ચેન્જ કરી દીધી પણ જગ્યા આટલી જ હતી, એમાં કઈ ચેન્જ કરવા જતી હતી એમાંથી એટલી ગાડી પસાર કરી. I am not trying to grill you down, but આ થઈ શકે. યસ, ઓકે, એ પ્લાનિંગ વગર હોય કરતે હોય એ લોકો એના મને પ્લાનિંગ તો હોય જ. આ એક દિવસે નથી આવે, 3-4 દિવસે જોતા હોય. આ બધું આ એક્ટિવિટી રોજની હશે. નહીં રોજની નથી. મોબાઈલ જોવાનું નીચે, સોંગ ચેન્જ કરવાનું રસ્તામાં, વોક પર, એ ઓબ્ઝર્વ થઈ ગયું હોય અને પછી જ થાય. મોબાઈલ યુઝ નથી કરતા ને હું વોક કરતી હતી ને સામેથી બાઇકવાળા ચેન્જ You can show them some of the stickers and things or somebody does like that. હવે તમે જ મને કહો કેમ થયું? હું મારી ટેન્શન વાતમાં બિઝી હતી, સામેથી બાઇકવાળા આવ્યો ને સમજ્યા? યસ, હેલો, ફ્રેન્ડ સાથે બિઝી હતા વાતમાં ને ત્યારે જ થયું. You could attend it. પ્લસ થયું કે હું ને મારા હસબન્ડ જતા હતા બાઇક પર ને અચાનક 4-5 જણ આવીને સ્ટોપ સીધું બાઇકમાં સ્ટીક આવે ને એ જ નાખી દીધી ચપ્પુ ને કન્ફ્યુઝ. આ ક્યાં આગળ થયું? અહીંયા લેક્યુ રોડ પર એ રોડ પર તો થાય Right. ડોન્ટ એન્ડ એસબીઆર અને નોટ નાઉ એક્ઝેક્ટલી લોકડાઉન જે આપણું ફિનિશ થયું ને મેની મે Yes. એ મે જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ 4 to 5 બોયઝ જ હોય છે. ક્યાં તો અમને જે કીધું કે ક્યાં તો જે લાસ્ટ કે રનર્સ બધું એ નાખી રનર્સ ની હોય છે. તો એ લોકો કોઈને પણ પૂછશે દેખાતું ને અહીંયા કોઈ બેંક છે જેન્ટ્સ હોય તો એને પૂછે બેંક છે એટલે અમને ખબર છે કે બેંક છે તો अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock ये बैंक से तो उनके अपने पैसा अकाउंट में करवाना है तो फिर हमारा अपने ने आइडिया हो गई तो એની ગાઈડલાઈન ને મને નથી પછી આગળ બીજા રનર જતા રહે તો એની સાથે કંઈક મગજમાં એના લોકોએ પણ કંઈ ના નહીં આપણી હિન્દી લેનમાં આવ્યું પછી ખબર પડી બીજા 2-3 બોયઝ આવતા હતા અને they were roaming here because for this runners I think they know કે એક આખું 30 જણનું 20-30 નું ગ્રુપ જ હોય છે એરપોર્ટ from SVR to that only
આ છોકરા પકડાઈ ગયા છે 11 જણાની ગેંગ હતી પકડાઈ ગયા હવે તો બધો ટાઈમ થયો. હા પણ યસ યુ આર ટ્રુ હવે એ સેમ સ્પોટ પેલી કઈ સ્કૂલ અગ્રવાલ વિદ્યાલય. અગ્રવાલ વિદ્યા વિહારનું જે 4 રસ્તાને અંદરની લેન છે ત્યાં થાય છે સો યસ આપણે બધા બોલીએ કે બહુ સેફ સિટી કે સુરત પણ એટલી સેફ નથી ને એટલીસ્ટ આજે મોર્નિંગ રનર્સ નું જે હોય છે ને સ્ટાર્ટ બાય 5:36 લોંગ ડિસ્ટન્સ તો દે હેવ સ્ટોપ ના તો ગ્રુપમાં હોય જેમાં મેલ્સમાં હોય ઓર ફિમેલ્સ તો અત્યારે લોંગ ડિસ્ટન્સ તો સ્ટાર્ટ બાય યા we were starting at 5:45 યા but males are there then it's fine now we'll stop. યસ કારણ કે એ ટાઈમ પર ટ્રાફિક નહીં હોય હા એ exactly. લોકોને ભાગવું હોય તો બહુ ઇઝીલી બની જાય સો વી હેવ ટુ બી વેરી વેરી અવેર ઓફ ધ સિચ્યુએશન્સ તમારી આજુબાજુ આસપાસ કોઈ અપ્રોચ કરે છે પાસે આવે તો યુ હેવ ટુ બી અવેર એક રસ્તો પૂછવાના બહાને પણ થાય છે આપણને કોઈ પૂછે રસ્તો નહીં સુરતમાં થઈ ચૂકે છે પહેલા આપણે ગાડીમાં કે બાઇક પર હોઈએ અને નાના બચ્ચા આવશે ક્યાં લઈ લો કે કોઈ આવે તો પૂછે કે આ એડ્રેસ આ વિઝિટિંગ કાર્ડ આ એડ્રેસ ક્યાં છે આપણે શું કરીએ વિઝિટિંગ કાર્ડને પકડીને જોઈએ ધીસ હેપન્ડ ઇન સુરત તમે એડ્રેસ કહી દેશો ચાલી ગયો થોડું આગળ જશો ને તમને ચક્કર આવી જાય ગાડી તમે સાઈડ પર ઊભી રાખી દેશો ત્યારે લોકો ઉડી જશે સો ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્સપરન્ટ ડ્રગ જ્યાં બધી બુક્સ પર ખાસ કરીને જે બી બુક્સ વેચવાવાળા બચ્ચાઓ છે બચ્ચા નથી ખબર શું થઈ રહ્યું છે અને એ લોકો ઓલવેઝ ધ્યાન રાખવાનું કોઈ તમને આમ આપે ને તો સમજી જવાનું કે થોડું રિસ્કી છે એ લોકો દૂર રહેશે અને આપણે આમ કરીને દૂર જોઈશું તો ઇટ ઇઝ રિસ્કી સિચ્યુએશન અને હમણાં કોરોના પછી બધા કામ બહુ માંગવા આવે છે. યસ લગભગ બધાની સોસાયટીમાં આવતા જ હશે અને અમારા તરફમાં ઇન્સિડન્ટ 2 દિવસ પહેલાનું જ છે. એક કપલ આવે છે એનો હસબન્ડ લિટરલી એવું લાગે છે કે જીમ ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે એટલી ફાઇન બોડી એવું છે અને એક અમારા સોસાયટીના ઘરે પાર્કિંગમાં જઈને એને બધાને કામ પૂછ્યું છે કે તમને કામ જોઈએ છે અમે કપલ્સ એમને રાખ્યું અમારી પાસેની વિડીયો બધું જ ઓલરેડી મેં પોલીસમાં પણ આપી દીધું છે પણ આ રીતનું હમણાં કપલ બી બહુ ફરે છે અને લેડીઝ બી કોરોના પછી બહુ વધી યસ પછી તમે એમની સાથે વાત કરવા જાવ તો હિપ્નોટાઇઝ કરી દે છે અને તમે પછી સડનલી જે કહો તો તમારે કરવું પડે છે યસ કોઈ પાછળ હા યા मेरे साथ एक केस हुआ था मैं एक्टिवा पे ड्राइव कर रही थी एंड इट वाज 5 o'clock मतलब पब्लिक टाइम को तो मैं नॉर्मल ड्राइव कर रही थी सडनली मैन मतलब बाइक पे आ रहा था वो और ही स्टॉप मी मतलब मैं चल रही थी आस्क्ड मी कि आप मुझे प्राइम मार्केट का रास्ता बता सकते हो मैंने कहा भैया आगे जाके है आप मतलब आई वाज ड्राइविंग द एक्टिवा और फिर मेरी गलती हुई कि मतलब उसने पूछा कि प्राइम मार्केट कैसे पड़ेगा तो आई स्टॉप मैं रुक गई लेकिन मेरी एक्टिवा ऑन थी बट आई स्टॉप मतलब साइड पे जाके एंड उन्होंने बोला कि मैडम मेरे को प्राइम मार्केट जाना है मेरे को रास्ता बता दो मुझे नहीं पता मैंने कहा भैया थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा तो उसने कहा मैम वो वॉकिंग डिस्टेंस है मैंने कहा नहीं वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है थोड़ा आपको बाइक से ही जाना पड़ेगा उसने कहा एक्चुअली मैम मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है एंड आई कैन नॉट मतलब वहाँ तक ड्राइव नहीं कर सकता हूँ मैंने कहा ठीक है तो मैं क्या करूँ उसने कहा मुझे कोई पेट्रोल पंप का रास्ता बता दीजिए मैंने कहा पेट्रोल पंप तो जस्ट 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है आगे जाकर ही है और ये केस मैं बता रही हूँ एलपी सवानी रोड CH पेट्रोल पंप नहीं है एलपी सवानी स्कूल के पास उधर का केस है तो आई वॉज कमिंग बाय दैट तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है आप वो बाइक से उतर गया बात करते करते बट आई वॉज स्टिल ऑन द एक्टिवा एंड माय एक्टिवा वाज स्टिल गोइंग ऑन तो मैंने कहा कि भैया पेट्रोल पंप जस्ट आगे है मैं आपको आगे ही आपको मिल जाएगा उसने कहा कि मैडम मेरे बिल्कुल पेट्रोल नहीं है आप एक काम करिए मुझे वहाँ तक छोड़ दो तो मैंने पहले सोचा कि वो शायद मेरे पीछे पीछे आएगा मैं इसको रास्ता गाइड कर दूँगी तो मैंने कहा ठीक है मैं चल रही हूँ आप आ जाओ पीछे पीछे तो मैं रुक गई थी तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को अपने पीछे बिठाओ मतलब ही वॉज आस्किंग फॉर अ लिफ्ट मैंने कहा नहीं मैं लिफ्ट नहीं दे सकती हूँ आई एम सॉरी मैं लिफ्ट नहीं दे सकती आप चलिए मेरे पीछे पीछे मैं आगे ही आपको दिख जाएगा बिल्कुल रास्ते में तो उन्होंने मेरे को इतना फोर्स किया कि मैम प्लीज़
मैम प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा देखो अगर आपको इतनी हेल्प की ज़रूरत है, बिजी रोड है, आप किसी मेन से, किसी बॉय से उनसे हेल्प मांग लो, वो कंफर्टेबल होंगे आपको लिफ्ट देने में, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे कहीं जाना है, आई एम गेटिंग लेट। तो इतना पीछे पड़ गया एंड आई मतलब मुझे बस इंट्यूजन आई कि कुछ गलत है, इसके इंटेंशन ठीक नहीं है। एंड मैं एकदम ऐसे एक्टिवा में चला के गई और पीछे मैम प्लीज हेल्प कर दो, बट आई रैन अवे। यस, ये केस हुआ था मेरे बच साथ। गया। हाँ तो हाँ, ये सूरत में हो रहा है, हाँ। बहुत रैंडम हो रहा है। फर्स्ट थिंग, किसी स्ट्रेंजर के साथ इतनी बात करने की जरूरत क्या है? हाँ गलती थी, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सबको सब हेल्प मिल जाती है, इतना अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। डोंट डू इट। समटाइम्स यू हैव टू बी रूथलेस, और यही रीजन से बच्चों को यूज करना है सब, हम पिघल जाते हैं। डोंट डू इट, ठीक है? सो इनफैक्ट लास्ट वीक रंगीला पार्क वाला 4 रास्ता पे बहुत सारे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। तो अपने एक्स मेयर है राजू भाई देसाई करके, उनका वहाँ पे शॉपिंग सेंटर है। तो रोज रिक्शा आती है, बच्चों को ड्रॉप कर, वैन आती है सॉरी, बच्चों को ड्रॉप करती है, रात को लेके जाती है। तो उस दिन उन्होंने पकड़ा राजू भाई ने वहाँ पे, और फिर बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ। डोंट डू इट, ठीक है? और फिर वो बच्चों को वही पैसों से ड्रग देते हैं, इसीलिए बेचारे काम करते रहते हैं, ठीक है? सो इनफैक्ट हम जो पैसे देंगे भी बच्चों को, वो उनके खिलाफ यूज होगा। प्लीज डोंट यूज इट, ओके? यस, सो वी विल कम टू ऑल द सिचुएशंस। ये भी अवेयरनेस की बात है, आपकी भी अवेयरनेस की बात थी, योर्स। कमिंग टू द पॉइंट कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप क्लोज हो गए, देन व्हाट? ये तो पहले भी बोल सो यस, कमिंग टू दैट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पुलिस में कंप्लेंट्स करो, चुप मत करो, ठीक है? एज पर न्यू गाइडलाइंस आप लोग स्ट्रेट पीआई को जाके कंप्लेन करो। वो रीडर के पास कंप्लेन लिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट होगी विदाउट गिविंग योर नेम, अगर कुछ बड़ा हुआ है तो, ठीक है? और आपकी कंप्लेंट के हिसाब से नॉन बेलेबल अरेस्ट होगा। मिसयूज मत करना, बट ये अपने सहूलियत के लिए है तो उसको यूज करो, ठीक है? अगर आपके फैमिली में कोई बच्ची के साथ, कॉलेज गोइंग गर्ल के साथ कुछ छेड़खानी होती है, उसको घर में बिठा मत दो कि अभी अब जाने की जरूरत नहीं है कॉलेज, स्कूल, वॉटर। डोंट डू इट। हम उनको हिम्मत दे रहे हैं कि और करो, ठीक है? कंप्लेन, यस। सो सिचुएशंस, गिव मी वन सिचुएशन। सर मेरा एक बार कॉन्टैक्ट हुआ था, वो मैंने बात की थी आपको? हाँ नहीं, बात नहीं करी थी। ये 4 years पहले का है, जब मैं डांस क्लास से अपने घर पे आई थी, और पाल एरिया पे मैं रहती हूँ। तो वो उस टाइम पे काफ़ी थोड़ा रात को मैं 9:30 आ रही थी डांस क्लास से अपने घर पे, एंड आई वाज ड्राइविंग द एक्टिवा, लेकिन एक पीछे से बाइक आई सेम, बट व्हाट ही डिड, उसने रोका या कुछ पूछा नहीं, उसने सीधा मेरा ऐसे हाथ ऐसे करके वो चला गया। तो उस सिचुएशन में मैं तो खैर उस टाइम स्कूल में थी, पता नहीं था, बच्ची थी, तो मैं चिल्लाई और मैंने सोचा कि, और फिर आई वाज लाइक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो मेरे को छोड़ नहीं रहा था बिल्कुल भी, मैं एक्टिवा चला रही थी। और फिर मैं एकदम चिल्लाई क्योंकि उस टाइम कोई रोड पे था नहीं, सिर्फ 2-3 बाइक्स ऐसे जा रही थी, और फिर मैं चिल्लाई और वो तो एकदम ऐसे पकड़ के चला गया। जब मैं चिल्लाई तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो आगे चला गया, बट मैं इतना डर गई थी, मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं एक्टिवा मेरी उधर, मैं गिर गई, बट लगी नहीं मुझे, बट मैं उस टाइम मतलब वो बहुत काफी गंदा इंसिडेंट था वो। ये बहुत कॉमन चीज है, सैटरडे संडे ये बहुत होता है, खास करके अगर फीमेल्स घूमने जा रही हो एक्टिवा पे के वॉटेवर को भी मूवमेंट पे, तो ये हीरोगिरी करने वाले आते हैं, ठीक है? नाउ टेल मी वन थिंग,
पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि किसी ने, कोई लड़की ने वो एक्टिवा से उसको लात मारने की कोशिश की बाइक पे और फिर वो गिर गए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ। ये आपकी वहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस करेगी कि ऐसा मैं मार दूँ, तो डोंट डू इट। मुझे एक चीज बताओ, अगर सिचुएशन को अवॉइड करना बेहतर है या नहीं? सिचुएशंस को अवॉइड करना अच्छा है या नहीं? नहीं है। ओके, आप कैसे अवॉइड नहीं करोगे? लाइक दिस सिचुएशन, लड़की को स्टॉप करके वो उसकी तरह डिफेंडर कर सकता है। लड़के को स्टॉप करके फिर नहीं, मतलब वो उसका उसने हाथ पकड़ लिया तो शी अगर होल्ड हिज हैंड और उसको हाउ कैन यू टच मी लाइक दिस, तो मैं चलो मेरे साथ हाथ में लग दूं, अगर पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। चलो मतलब कैसे पीछे बैठा के मैं तो वो शी पूरा थ्रेटन ना, पर उस टाइम सर रात को आपको लगता है कि वो थ्रेटन होगा अगर आप बात करोगे? So this is a typical hypothetical. अपने अकीला पिक्चर बहुत दिखा लगता है। कभी किसी का हाई होता है, टेम्परामेंट हाई ट्रेनिंग से कम होता है। अगर ट्रेनिंग में फिर आप करोगे। So this is what I actually wanted you all to say. Yes, thank you. आप यही करोगे, आप गुस्से में आ जाओगे, ये रोक खड़ा रहे, whatever, but then you can't defend yourself. Understand? You mark the number plate. That is important. Rather than stopping him, okay, and clashing with him there. You can't defeat a male person. No, you can't. You can't. क्या पता उसके साथ 3-4 और बाइक पीछे है, क्या पता? So that is what we all say. Martial arts is the art of fighting without fighting. मारामारी करना मार्शल आर्ट नहीं है. You have to use your brains. Don't do it, please. अगर अकेला भी है, वो एक तमाचा मार देगा ना, अब क्या कर लोगे? आप उठ भी नहीं पाओगे. This is a fact. आप उसको 3-4 मारा, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है? पर वो एक मारेगा ना, बहुत खराब मारेगा. So, see, you have to accept it. But अगर अपने को लाइक ऐसे मार्शल आर्ट का वो आता हो तो we can defend ourselves. Yes, that is what I am coming to there. That is what I am coming to. But वो कब? Die hard situation. This was not a die hard situation. अगर वो चले गया, जाने दो, नंबर प्लेट मार्क करो, ठीक है? आगे जाके कोई भी 4 रास्ते में पुलिस वाला तो होगा ही होगा, उसको इन्फॉर्म करो. बट सर उससे स्क्रीन चेक नहीं तो मैं नंबर प्लेट भी नहीं देख पाई. डजंट मैटर, कोई आगे 4 रास्ते में पुलिस वाला होगा, उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करो. सीसीटीवी से वो लोग ट्रैक कर सकते हैं इमीडिएटली. सो टू यूज योर ब्रेन्स. रादर उसको वहां पे रोकते, आई डोंट नो व्हाट कुड हैपन. Okay? They might get more aggressive and attack. So, coming to that point now, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई लाइफ में, कभी किसी लड़के को तमाचा मत मारना. नेवर. क्यों? मेल ईगो बहुत गंदी चीज है. ओके? तो कभी भी किसी को तमाचा मत मारना, लड़के को. एक अगर पब्लिक है तो शायद वहां से चले गए, बट उसका ईगो हर्ट हो गया तो दोबारा अटैक करेगा और हावी हो जाएगा. सो अवॉइडिंग द सिचुएशन. सी अगेन यू आर अवॉइडिंग सिचुएशन. नो, अगर मारना है तो ऐसे मारोगे वो गिर ही जाए, ठीक है? तो कैसे मारना है, कहाँ मारना है, आपको सीखना बहुत जरूरी है. आप ऐसे ही कुछ भी हाथ घुमा के मारोगे तो नो, आपको तो लगेगा पर उसको कुछ नहीं होगा, एंड देन प्रॉब्लम विल स्टार्ट. सो वेयर टू हिट एंड हाउ टू हिट. ओके,
मैंने मानना नहीं है लाइव डबिंग. So starting from the head. Okay. So now listen very carefully. I say कि आपको वही पार्ट से मानना है जिसको हम बोलते हैं वाइटल पार्ट्स. ओके. नाउ व्हाट इज वाइटल पार्ट? आईज तो ठीक है, वो वाइटल पार्ट है, पर क्यों है? Because he will be not able to attack back when he is hurt on those vital parts. So वाइटल पार्ट पे हिट होने पे शूटिंग पेन जनरेट होता है. शूटिंग पेन फॉर सेकेंड्स और मिनट्स वो नीचे गिर जाएगा, बैठ जाएगा और आपको चांस मिलेगा वहां से भाग जाने का. ठीक है. सो दोज आर वाइटल पार्ट्स. और वहां पे ये बंदा ट्रेंड है, नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा भी है, उसको लगेगा ही लगेगा. सो दैट इज वाइटल पार्ट. ओके. तो स्टार्टिंग कमिंग डाउन फ्रॉम द हेड, सबसे पहला वाइटल पार्ट कौन सा? आइस पे कैसे मारना वो तो मैं नहीं सिखाऊंगा, बट यस. सो इट इज नॉट दिस ओनली. एक मारो, 5 मारो, कुछ भी मारो, पर मारो. ओके. whatever. So स्ट्रेट ऐसे करके भी आप करो, नहीं लग जाएगा. सो यू हैव टू बी स्मार्ट. ओके. सो अगर कोई सिचुएशन आए वहां पे तमाशा मत मारना, ये सब करना. सो फर्स्ट पार्ट इज आईज. कमिंग बिलो द आईज. सेकेंड वाइटल पार्ट कौन सा? नोज. ईयर्स कौन? Initially, I attended. They have shown me that you can use your nails to scratch out the ears and all that. कुछ नहीं होगा. वो पुराने पिक्चर में धर्मेंद्र में आता था. नहीं, अभी तो कोई मूवी में Nothing will happen. Nothing will happen. See, again. ऐसे तो मैं इसको ऐसे करूँ तो नहीं लगेगा. वाइटल पार्ट शूटिंग पेन देगा ये करने से. फॉरगेट, तो नहीं करना है आपको. ओके. शूटिंग पेन वो सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए नीचे बैठ जाए. आंख में पानी है, बैठ जाए. आंख में कहीं तुम ट्राई करें. कई बार તમે એક આંગળી મારો, બે આંગળી મારો, 5 આંગળી મારો. સો સેકન્ડ વાઇટલ પાર્ટ નોઝ. જ્યારે નોઝ પર અટેક કરશો ઓટોમેટિકલી આંખ બી આવશે. સ્ટ્રેટ. ઓકે. તમારે કઈ બીજી ચીજ વસ્તુ લાગીને મારવાની જરૂર નથી. અને છોકરીઓના તો નાક બરાબર હોય. વાપરો. સો સેકન્ડ વાઇટલ પાર્ટ ફર્સ્ટ eyes. Second, nose. Third, neck. Okay. So, is this vital part? No, this is not. Okay. This is. Okay. Try करो जरा दबाओ. Try तो करो. Adam happened. So either you can do this or hit him here hard. Punch मारो कोई भी चार्ज. पण स्ट्रेट आंगला मारसो, खाली आंगला भी तमारा अनट्रेन्ड फिंगर्स भी एनी अंदर पियर्स तसे ने वास. Again shooting pain. Okay. So what we teach to forces में तो होल्ड करने साइड पर ले लेवल. Please got it. हमें नहीं करता. What you mentioned. Okay, so first Eyes, nose, throat. Neck नहीं, throat. Neck तो पाछड़ भी है. Throat. Fourth. Groin. Sannato. हाँ? Groin. हाँ? Yeah. Groin.
કઈ નહીં થાય બધા નામ સ્ટ્રોંગ હોય કઈ નહીં રિબ્સ કોણ કે હા વેરી ગુડ તું તો શીખી જ ને રિબ્સ પર શું થાય એટલે અહીંયા રિબ્સ મીન્સ યુ મીન ધીસ પાછું ડેફિનેશન ઓફ વાઇટલ પાર્ટ્સ યાદ કર શૂટિંગ પેન સ્ટ્રોંગ હોય વીક હોય ટ્રેન છે અનટ્રેન છે વાગશે જ વાગશે હવે વાઇટલ પાર્ટ છે તને મારું છું ચાન્સ આપું છું ને એનીબડી તમને લાગતો હોય કે હું સ્ટમક પર કોઈને પંચ મારી શકું એનીવન કોઈને લાગે છે એવું કે હું કોઈની ચેસ્ટ પર સ્ટમક પર પંચ મારીને હું મારી સેલ્ફને ડિફેન્ડ કરી શકું નો 100% હું બધા કોઈને લાગે જરા અંદર કે હા મારી શકું નહીં એ આયા છે કઈ થાય એમનું કેવું છે કે જે લોકો જીમ કરતા હોય વેટ ટ્રેનિંગ કરતા આ બધું મજબૂત હોય એનું મને ડાઉટ નથી પણ શું આ સ્ટમક ને ચેસ્ટ પર મારાથી વાઇટલ પાર્ટ છે શૂટિંગ પેન ટ્રેન અનટ્રેન અને ક્રિમિનલ્સ આર મચ મોર સ્ટ્રોંગર ધેન નોર્મલ પર્સન એ પોલીસના બહુ દંડા ખાતા હોય દે આર યુઝ ટુ ઓકે અને ગ્રિપિંગ ધેમ એ લોકોને પકડવું ઘણીવાર ડિફિકલ્ટ હોય છે સો ધેટ ઇઝ વાય આઈ સેડ નો ઘણીવાર લોકો ઓઇલ લગાવીને જે ઇફ ઇઝ અ ક્રિમિનલ એકચ્યુઅલી તો ઓઇલ લગાવીને આવશે હાથ પકડો તો પકડી નહીં શકશો ને ખબર બી નહીં પડશે ઓઇલ પેલું ચડ્ડી બનિયાન મારી જવા આખા ચલકતા ઓઇલ વાળા નહીં આવે સ્માર્ટ થઈ ગયા ક્રિમિનલ્સ ઓકે સો ઇમ્પોર્ટન્ટ બી પકડ આઈઝ હવે groin. So groin is the most important genital part of the man. Okay, you can kick, you can straight away hit with your hand. But tamare first, if you are in a close combat situation, તમને એ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે તમારો ફર્સ્ટ અટેક ગ્રોઇન પર જ જાય. Try. Okay, so anything, kick, knee, પાછળથી અટેક કરે તો સ્ટ્રેટ હેન્ડ સ્ટ્રાઇક બધું જ થઈ શકે. ઓકે, અને જસ્ટ ટુ રીઇટરેટ આપણે આ સેમિનાર કરી રહ્યા છીએ. આ કરવાથી હું તમને ખાલી જાણકારી આપું, તમે એક્સપર્ટ નથી થઈ જવાનું. ફોર ધીસ યુ નીડ ટુ ટ્રેન. ઓકે, તો સેલ્ફ ડિફેન્સ સેમિનાર્સ અને વર્કશોપ બહુ બધા થાય છે. પ્લીઝ અટેન્ડ કરતા રહો. ટ્રેનિંગ લેવાની જરૂર છે, કારણ કે ટ્રેનિંગ થી જ હવે હું બી કદાચ 5-6 વર્ષ ટ્રેનિંગ નહીં કરું તો મારો બી ઇમિડિયેટ હાથ નહીં જશે. સો ટ્રેનિંગ થી થાય રિફ્લેક્સિસ. ઓકે, યુ ડેવલપ રિફ્લેક્સિસ. સો કંઈ પણ થાય હવે એની દે આર ટ્રેન્ડ. નાઉ કુંજર ઇઝ ટ્રેન્ડ. એની આસપાસ હાથ કોઈ જશે તો ફટાક દઈને રિએક્શનમાં કોઈ બી ડિફેન્સિવ આર્ટ કરી જ નાખશે. સો ટ્રેન વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્લસ યુ નીડ ટુ બી ફિટ. ફિટનેસ ખાલી શરીર માટે નથી, તમે મેન્ટલી બી ફિટ થઈ જશો. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ફોર્થ વાઇટલ પાર્ટ ગ્રોઇન. ફિફ્થ knee. So you can hit the knee from all sides, straight from side, very easy. તમે કોઈને બી પાડી શકો. Now હવે તમે કહેશો કે મેં સેન્ડલ્સ પહેર્યા છે, મારા આંગળા ખુલ્લા છે, કઈ રીતે હિટ કરું? આંગળા તૂટી જશે, રાઈટ? એવું નથી કરવાનું. નો heels will not work. Heels ભલે હોય, you have to push. Okay, you have to push. ધક્કો મારવાનો છે. ઓકે, બટ થોડું ફાસ્ટ. યુ હેવ ટુ પ્લેસ એન્ડ પુશ. તમારો આખું બોડી વેટ આપી દો. ઓકે, સો યુઝ ઇટ. સો ધીઝ આર મેઇન વાઇટલ પાર્ટ્સ. કેટલા થયા? 5. પાછું રિપીટ કરશો. 1 eyes, nose, throat, groin, and knees. So now તમારો કોઈ પણ ક્લોઝ કોમ્બેટ સિચ્યુએશનમાં તમારો ઇમિડિયેટ રિએક્શન આ 5 જગ્યા પર જવું જોઈએ.
તમાચો નહીં, સ્ટમક પર હિટ નહીં, બીજે કશે જ નહીં. નો. બટ આ સિચ્યુએશન તમારે પારખવી પડશે કે મારે હવે મારું જરૂરી થઈ ગયું છે તો પછી પૂરું જ કરવાનું. એન્ડ કીપ ઓન હિટિંગ જ્યાં સુધી નીચે પડી નહીં જાય. તમે કે એક્સપર્ટ નથી કે એક જ તમે મારશો તો આંખમાં ચાલી જ જશે કે બીજી આંખ બચી ગઈ તો કીપ ઓન હિટિંગ. એક આંખમાં મારો, સેકન્ડ ગ્રોઈનમાં મારો, પાછું ઘૂંટણ પર મારો. કીપ ઓન હિટિંગ જ્યાં સુધી નીચે પડે નહીં ત્યાં સુધી. અને પછી ત્યાંથી શું કરવાનું? સેલ્ફી લેવાનું. Run away from there. Okay? So vital parts clear? હવે મને સિચ્યુએશન આપો. એની સિચ્યુએશન આગળથી ફોર્મેટ ચેન્જ સ્ટાર્ટિંગ વાળા. So she was driving back from her clinic in the night. She was on a two-wheeler, and two guys came, and she was all alone. And in the front, in her handbag, she had put a book or something, and she put the purse on that actually. Two guys came and they hit her on the back, and they hit her so hard that when she was driving, you know, she just went like that, and then they tried to steal it. yes. But she was like very strong, so she quickly put her foot like that in front. So they could not do it, you know, but they tried to come back again. So yes, આ સિચ્યુએશન બહુ જ કોમન છે. ક્યારે જે લોકો વર્કિંગ વુમન છે રાતે એ લોકોને લેટલી આવવા જવાનું થાય છે. સો એ ટાઈમે these criminals will always take a chance. But if you react, they will run away. એ લોકો ઊભા નહીં રહી શકે. બટ પાછું એના માટે અવેરનેસ. તમારી આટલી પાસે આવીને કોઈ મારવા આવે, that means you understanding હું શું કહેવા માંગુ છું. ટુ વ્હીલર પર તમારી આટલી પાસે બાઇક આવે છે, તમને મારે છે, તો આટલી પાસે આવે ત્યાં સુધી આપણે શું કરીએ છીએ? ને રાતનો ટાઈમ છે, આજુબાજુ તો કોઈ છે નહીં. અવેરનેસ. ચારે બાજુ આંખ રાખવી પડશે, સ્પેશિયલી ઇન ધીસ કન્ડિશન, રાતે ઓર અર્લી મોર્નિંગ રન્સ. Very She's important. telling they came back again. They came back. Because she did not report and tell people, Yeah, within minutes, like by the time They she need would to turn and come back. come back, because there was no. But luckily, another bike came, so Yeah. these two fled. So advantage for us in Surat is કે કોઈ બી એક રોડ પર એવું નથી થવાનું ક્યારે બી કે કોઈ ટ્રાફિક હોતો જ નથી. That's our advantage. So સૌથી પહેલું વેપન આપણે બધું વાઇટલ પાસ તો કર્યા, પણ તમારું વેપન કયું છે સૌથી પહેલું છોકરીઓ? અવાજ. ઓકે. એમ કોઈ રાખી બાંધવા નથી આવવાનું, પણ તે દિવસ એ ટાઈમે બધા ભાઈઓ આવી જશે બૂમ પાસો. You have to use it. Scream. Okay? ને એવું થવું જોઈએ. આવું કોઈ ભેગા થયા હોય ને એ લોકોને જ્યારે પડે ત્યારે એ લોકોને અંદાજ આવે કે બીજી વાર નહીં કરો. So that is what we all are fighting for. We don't want કે એવા ક્રિમિનલ્સને આપણે ટેકલ કરીને ચાલી જઈએ ને આપણે બચી જઈએ. We want કે ક્રિમિનલ્સને કચરી કરે. That is what our goal is. કે બીજી વાર એ હિંમત નહીં કરે. Okay? Now tell me one thing. તમારે આ દરવાજામાંથી બહાર જવું છે. ઓકે? દરવાજા પાસે આવા ત્રણ ચાર ગુંડાઓ ઊભા છે. તમારે 6th સેન્સ ત્યાં નથી બરાબર. How will you go? We collect people and go into Nobody is the there. of the group. I don't No know. one is there. Neglect them. Neglect them and do what? call the police. એવું ખબર છે કે આ ગુંડા છે, એ ગુંડા છે. ખબર છે નહીં, તમારે 6th સેન્સ એવું કહે છે. એ આ ગુંડા છે. એક તમને આંખમાં નથી બરાબર લાગતું. એકદમ એને આંખમાં આંખ નાખીને નીકળી જાય તો એકદમ ગુસ્સાથી કેવું થઈ ક્રિમિનલ એવું હોય કે કોઈ બહુ એક લેક્ચરમાં સાંભળેલું કે આઈ કોન્ટેક્ટ એકદમ એ સ્ટાફ આઈ બધું કોન્ટેક્ટ. theoretical છે. આ બધું કોણ કે જે લોકો બધું superficial જેને ખબર નથી એકચ્યુઅલ ડિફેન્સ રસ્તા પર પોતે એવી સિચ્યુએશન આવી હશે એ આંખો બતાવી કોઈ
Use your phone. As if we are talking with someone. Yes. Right. That is fine. I would say don't move at all. કેટલી વાર ઊભા રહેશે? But if you try and go something might happen. Phone તો બધા પાસે હોય જ છે. Wait for someone to come. Don't go. So same situation might happen in lifts. Yes. તમને 12th ફ્લોર થી તમે એન્ટર થયા છો, 10th ફ્લોર પર તમારી સાથે કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ લિફ્ટમાં આવી ગયો, તમને લાગે છે કે આ બરાબર નથી, શું કરો? હા, લિફ્ટમાં ફોન ના તમે ખાલી ખાલી કરતો તો સમજી જશે મોટું બરાબર. Sorry. All buttons. तो खुलती है. Yes. So all buttons is fine. I would say get out. Why? Chance કામ આપો છો. એવું થાય છે, બરાબર છે. સર કોઈ ઠીક ટાઈપનું પાર્સલ મળે તો એ રસ્તા હા. તો હું કરું? કેવા ટાઈપનું? એ લોકો જ પડે. જે કાંઈ આમ લેવા દેવાનું હોય બસ આપણને આમ કેટલી જગ્યા સુધી આમ ફોલો કરે બસ હા. તો ગાડી ભગાવીએ તો ભગાવે ધીમી પડે નહીં કરવાનું. હા, વેરી ગુડ. બહુ સારું. થેન્ક યુ. સો આવા જે ક્રિમિનલ કાઇન્ડ ઓફ જે હોય છે એ ટાઈપનો. એક્સપિરિયન્સ થાય છે આમાં. એક થોડા પેલો હીરોપંતી કરે, એક એક્ચ્યુઅલ ક્રિમિનલ. આ ખાલી ફોલો જ કરશે. ગાડી કાંઈ નહીં પણ આમ આપણે જો ફાસ આવે તો ફાસ આવે ધીમા નહીં ફાસ્ટ નહીં ચલાવો. ફાસ્ટ જવામાં ચાન્સીસ છે કે એક્સિડન્ટ થાય, તમારું ધ્યાન ના છે નહીં એક્સિડન્ટ થઈ જાય. અને આપણે એની સામે ન જોવું હોય પણ એમ કોઈ જોવે છે કે આવે કે ગયો એમ ઓકે. હવે I'm coming to that point. Yes, you're right. So first point, એક ઘણીવાર તમે લોકો ફેરવીને જોરથી બૂમ પાડે શું છે? જોરથી. તો પેલો કદાચ નીકળી જાય. પછી બી નથી જતો તો હું તમારી જગ્યાએ હું સ્માઈલ આપીશ કે તું આવ. પછી આપણું ઘર છે કે પોલીસ સ્ટેશન છે, 4 રસ્તા છે, ખબર જ હોય. આવવા દેવાનું પાછળ. સ્માર્ટ. આપણે એગ્રેસિવ નહીં થવું. ગુસ્સો તમારી થિંકિંગ પ્રોસેસ બંધ કરી દેશે. પેનિક જે આપણે કહીએ ને, જ્યારે બી પેનિક થઈ જાય તમે જુજો, તમારું થોટ પ્રોસેસ બંધ થઈ જાય, વિચારી નહીં શકે. રિલેક્સ અને વિચારો આગળ શું કરવું છે. ઓકે, એવું બીજી વાત. અને એ પાછળ આવે તમને નુકસાન કંઈ નથી હા એમાં કાંઈ નહીં તો પેનિક નહીં થવું. ઓકે, અનલેસ કે આવી સિચ્યુએશન આવે જુદી વાત છે. એ તમારાથી કેટલો ક્લોઝ આવ્યો છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બહુ ક્લોઝ આવી ગયો છે પછી એક્શન લેવું જરૂરી છે. બૂમ પાડવું પડશે. નહીં તો સ્માઈલ આપણે લઈ જાવ, આવશે જ પાછા. Even it's also the fact that now still like my Ghana buildings and tuitions ચાલે. So from 10 to 12 many girls go there. Girls boys everything. The tuitions પતે પછી building compounds માં girls sit on their vehicle કે all this Yes. stuff. Right? એટલે આપણું પેટ્રોલ પંપ છે ને, it's like પેટ્રોલ પંપ એની પાછળના જ એરિયામાં. So since 10 months everything is closed because of this pandemic. તો ત્યાં એવા issues હતા કે જે girls બેઠી હોય 10, 12, 16 to 18 years. તો ત્યાં અમુક મેલ્સ એવી રીતે આવતા ને પ્રોબેબલી they misbehave, they Yeah. some dirty mistakes. Yeah, yeah. તો અમારા ગ્રુપના ગર્લ્સને ઘણા એક્સપિરિયન્સ હતા. તો we don't time see we cannot sit. કોઈ વાર અમને પણ લેટ થતું હોય લેવા જવા માટે ને આ બધું જાણીને જ કરતા હોય એ લોકો જે મેલ્સ હોય. ખબર જ છે. તો અમે લોકોને જ કહેતા હતા કે if you are sitting and whenever I come તો યાર ગભરાઈ જાય. એકદમ ફર્સ્ટ ટાઈમ હોય 10th સ્ટેન્ડર્ડની ગર્લ હોય 9th સ્ટેન્ડર્ડની. Yeah. તો we just told them that girls કે કાં તો તમારે એને જ ઘાટા પાડવાના કે શું ઇશ્યુ છે અને કોઈ વાર એ
પછી આખો આગળ બરાબર ઇકોઇસ્ટિક ને બધું હોય છે તો ક્યાં તમારે this happens means આ ચાલે જ છે ત્યાં આ વસ્તુ છે કે ત્યાં નીચે ક્લાસીસ છે તમારે પોપ્યુલેટેડ જગ્યામાં થયું છે આપણી મોટી મોટી સોસાયટી છે સુરતની એટલે સોસાયટીમાં થાય છે તો એના માટે છોકરીઓને શું કહેવાનું અમારે એઝ અ પેરેન્ટ્સ છોકરીઓને શું કર્યું ગભરાવું નહીં પહેલી વાર અને રિએક્શન આપો તમે જોરથી બૂમ પાસો ને બીજી વાર કરતા પહેલા વિચારશો કે કરો કે નહીં કરો નહીં કરશો તમે અવોઇડ કરીને બેસી રહેશો કે નહીં હિંમત આવે આ તો કંઈ બોલતા જ નથી નો આપણે એ લોકોને હિંમત નથી આપતી આપણે તો હિંમત તોડવી છે બીજું તરત જ કમ્પ્લેન કરો 100 નંબર પર ફોન કરી જ દેવાનો 100 को फोन करो अच्छा वीमेन हेल्पलाइन नंबर कई है 181 वीमेन हेल्पलाइन नंबर नहीं खबर वेरी बैड 181 લખો તમારા મોબાઈલમાં સેવડ હોવો જોઈએ અને સ્પીડ ડાયલ હોવો જોઈએ સેકન્ડ નંબર 100 हाँ 100 नहीं 100 तो है पुलिस 1091 so 181 અને 1091 are women safety numbers તમારા સ્પીડ ડાયલ માં હોવા જોઈએ now what is 1091 તમે ક્યારે બી 1091 પર કોલ કરશો ને હા the only problem with 181 and 1091 is કે આપણી પાસે એટલી વેન્સ સુરતના 7 વેન્સ છે છોકરીના વિમેન સેફટી અને એ ક્યાં હોય ને આવતા વાર લાગે ધેટ ઇઝ વન બટ 1091 પર કરશો ને તો પોલીસ સાથે મેડિકલ ટીમ બી આવશે તો ધેટ ઇઝ એન એડવાન્ટેજ પોલીસ તો આવશે મેડિકલ ટીમ સાથે આવશે ખાસ કરીને આ યુઝ કરો ત્યારે હાઉસ અબ્યુઝ બહુ થતું હોય આજુબાજુના ઘરોમાં અને યુ રિયલી વોન્ટ ટુ સેવ સમવન તો યુઝ ઇટ प्लीज सेव इट खाली फोन नहीं करता मैं 109 पे તમારું જીપીએસ ની ટ્રેક થશે તમે લોકેશન ઓન કરી દેવાનું હવે તો જો કે લોકેશન બધાનું ઓન જ છે આરોગ્ય સેતુ રાઈટ ઓકે બીજી સિચ્યુએશન આ મારા મધર સાથે 3-4 years બેક થયું કે she was traveling in auto બારની સાઈડ જ બેઠેલા હતા એન્ડ લકીલી they were on a busy road આ જે આપણું અહીંયા જે મસ્જિદ વાળો જે આપણો છે ચોપાટી વાળો જે એરિયા છે ત્યાં એ જ એરિયામાં હતી બટ she was wearing bangles તો ગોલ્ડ પ્લેટેડ હતી પણ એવું લાગ્યું હશે બાજુમાં જે બે જણ બેઠા હશે એમને કે ગોલ્ડની છે she just entered the auto અને બાજુમાં જે બે લોકો હતા લેબરર્સ જેવા લાગતા હતા then she just saw one of them taking out a knife તો એને જેવું જોયું તો before he could do something મારા મધરે છે ને ઓટો ડ્રાઈવરને she just alerted him કે એ સાઈડ પર ઊભી રાખ so the moment she instructed him પહેલા એ ઓટો ડ્રાઈવરના ગળા પર જ મૂકી દીધું knife but since they were very close to the traffic police station એટલે મમ્મીએ જોરથી બૂમ પાડી કે અહીંયા પોલીસ દેખાય છે ટ્રાફિક પોલીસ જલ્દી જઈને ત્યાં ઊભી રાખ અને એ જ વખતે નાકાબંધી થઈ તો ત્યાં આગળ લખીલી એ લોકોએ ઊભી રાખી તો પહેલા તમને ત્યાંથી પોલીસને આ લોકોએ બૂમ પાડી એક કલાક કૂદીને ભાગીને બીજી ઓટોમાં જતા રહે બટ વોટ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ અ બીઝી રોડ ઓકે યુ ટેલ મી ધ આન્સર આઈ વિલ નોટ યે હમણાં જ કે લિફ્ટનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો ચડના નહીં યા એવી રિક્ષામાં જવું જ શું કામ ઓકે સો યુ ક્રિએટેડ ધ સિચ્યુએશન આપણે ઘણી વાર સિચ્યુએશન ખરાબ છે એનું આપણે સિચ્યુએશન બનાવીએ ઓકે ડોન્ટ ગો એટલું જવું હોય તો જવાનું નહીં તો નહીં અને જેમ આ લારીવાળા ખાસ કરીને ટિપ્સ આપે છે રિક્ષાવાળા એનાથી બોલશે કે તમને પર્ટિક્યુલર એરિયાથી જો રિક્ષા પકડવાની આદત હોય તો રિક્ષાવાળા તમને ઓળખતા જ હશે ચાલો મેડમ અહીંયા જવાનું તમને ખબર છે આઈડિયા જોઈએ મને અત્યાર સુધીના અનુભવમાં મને એક લાગે કે એ નોર્મલ જે લોકો છે ને એના કરતાં તો જે એકદમ સારા ઘરના
પાછળ પડવું. મને તો કોઈ દિવસ એવું લાગ્યું જ નથી કે નાના માણસોએ કંઈ આપણી છેડતી કરી કે કંઈ પડે. એટલે મને એમ લાગે કે એવું નહીં. એ તમને બધા હીરો જ મળ્યા છે. મને મળ્યા નથી. પણ છતાં નવી પેઢીની સાથે રહું છું. એ બધાના અનુભવ છે. આપણને એમ થાય કે આ નાનો માણસ છે તો આ જોડી કે એવું કરશે. એ નથી કરતા. આપણી જેવા જ તે ભાઈ કપડાવાળા જ રહેતા હોય એવું લાગે છે. Asian academic tuition center painting classes કરાવે એટલે students પાસે એની સાથે students બહુ આવે છે એના અનુભવો છે. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ આજે ક્રિમિનલ જો તમને તો પર્ટિક્યુલર કોઈ કપડા હોય તો તમે પારખી જ નહીં શકો. એટલે કપડા પરથી જજ નહીં કરો ફર્સ્ટ. એટલે કેવા ક્લાસમાંથી આવે છે તો આપણે મેટરની બહાર ની વાત છે, એનો કોઈ મતલબ નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે પારખો એ લોકો, એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, સો ખાસ કરીને ઘણા ક્રિમિનલ જે બાઇક્સ પર આજે સ્ટીલ સ્નેચિંગ એવું કરે બહુ સારા કપડામાં હોય છે. તમને આઈડિયા જ નહીં આવશે કે આ લેપટોપ બી હશે, સાથે બેગ હશે લેપટોપની, તમને એવું લાગે ખરેખર કામ જ માટે આવ્યો છે. સો દે મિસગાઈડ યુ. તમારે નહીં થવું. કેવો બી હોય તમારે ભરોસો નહીં જ કરો. ઓકે, સો તમારી વાત થોડી ખરી છે, પણ જજ આપણે જજ કરે ને એમાં આપણે ભરવાઈ જઈએ. જજ નહીં કોઈ બી હોય. એવું બન્યું કે સોસાયટીમાં કોઈ એવા અમુક 60 years 50 years ઉપરનો વિકૃત મગજના આજુબાજુ એવું પણ સિચ્યુએશન હોય છે. એ તો વાત બહુ અલગ છે. એ તો છે જ. એ તો રહેવાનું નહીં, રહેવાનું નહીં, ચલાવવાનું નહીં. ચલાવવાનું નહીં ચલાવવાનું ને. હા, નંબર આપે, ફોન કરો, પતાડી કરી દઈશ. બેને પકડાવીએ ત્યાં તો બીજા 5 ઉભા હોય. કઈ વાંધો નહીં, બીજા 5 ઉભા હશે ને. મારી વાત સમજો. એ જે બે પકડાયા છે ને એની ખબર તો બહાર પડશે ને. તો આ 5 ભાગી જશે. એટલે નહીં કરતા, ચલાવવાનું નહીં. એના માટે તો આપણે કરીએ છીએ. આ કઈ પણ એક્ટિવિટી તમે ચલાવ્યા કરશો ને એ બીજા કોઈ બેન પર ટ્રાય કરશે. તમને એવું જોઈએ છે? ના ના, એવું તો નથી. તો પછી કચરી જ નાખવાનું. અને 9-10 વર્ષની છોકરીઓને પણ કહેવાનું. So now coming to the point, સુરત ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ માં સારું એવું નામ છે. So when I say child abuse, આ પ્રોબ્લેમ ઘરનો છે. ઓકે, બહાર તો થાય છે. તમે મેલામાં ગયા, કોઈ રાઈડમાં તમને પેલો માણસ બેસાડે તમારી છોકરીને, કેવી રીતે બેસાડે છે, ક્યાં હાથ લગાવે છે, કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. છોકરી ગભરાઈને તમને કહેવા આવે તો તમે ચાલ આપણે એને જઈએ. કે છોકરીનો વાંક નથી, એક્શન લો થાય છે. ત્યાં જ એક્શન ઘરની વાત કરો. અમારા બધા જ ક્લાસમાં ટ્રેનિંગમાં અમે લોકો ઇન્ફોર્મ કરીએ, નાની છોકરીઓ ઘરમાં કોઈના બી લેપ પર નહીં બેસવાનું, સિવાય મા બાપ. નો વન. થોડું ખોટું લાગશે ઘણા એલ્ડર્સ ને ઘરમાં, પણ આ જરૂરી છે. મા બાપ સિવાય કોઈના બી લેપ પર જઈને છોકરીએ બેસવું નહીં. કાકા મામા નથી કોઈ. ત્યાંથી જ વિકૃતતા ચાલુ થાય છે. આ સ્પ્રેડ કરવું જરૂરી છે. ધીસ ઇઝ વેર ઇટ સ્ટાર્ટ્સ. અને આગળ જઈને કંઈ થઈ ગયું ને તો એ છોકરી જિંદગીભર હેરાન થશે. તમે એક્શન આપણે કોઈ લેતું નથી, અને જે કરે છે એની હિંમત વધ્યા જ કરે. ડોન્ટ ડુ ઇટ. ઓકે, એટલીસ્ટ આ એક મેસેજ તમે ઘરમાં સ્પ્રેડ કરજો પ્લીઝ. આપણી નાની બચ્ચીઓને તો આપણે સાચવવું, એ લોકોને શીખવાડવું. ઓકે, So it is not only for girls. Yes. Boys are also equal abused. थैंक यू. ना पर इन जनरल ऐसा होता है ना कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मतलब this is the mindset of this as a આપણે જે કહે social ટિપિકલ સોસાયટી. But when we oppose now, so we are like egoistic, we are like doing Doesn't matter. like that. If at all you are fighting for your kid, खत्म बात. But ultimately you have got an image ना कि we did it this way.
वो लोग अभी नहीं समझेंगे, थोड़े महीनों के बाद समझ जाएंगे क्यों किया। So any resistance in this society is not welcome. Any resistance. कोई भी बात का आप अपोज करो मतलब आप अलग हो गए, कोई बात नहीं। आप सच्चे हो, आप अच्छी बात कर रहे हो, डू इट, ठीक है। बट अगर कोई बच्चे के साथ कोई अब्यूज हुआ है फैमिली में, अगर उसने पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स उसको दबा के रखेंगे, तो जस्ट अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ दैट किड प्लीज। तो हमें स्प्रेड कर दो, ओके, दिस इज सीरियस। ने છે સુરતમાં ઘણા કેસીસ આવે છે અને જેમ એમને કહ્યું સારા ઘર મોટા ફેમિલીઝમાં આવે છે। યસ સિચ્યુએશન હા पर ये तो मैं पहला लोगों को करें ना बेसुन नहीं उतरी जाओ क्योंकि देन इट्स अ लाइफ एंड सिचुएशन नाइस। सो કેવું એવું છે કે રિક્ષામાં બેઠા છો, નાઇફ આવી ગઈ છે, બધું થઈ ગયું છે ને તો દેન વોટ? તો નાઇફ ડિફેન્સીસ છે, but I don't want to go on knife defense as of now. आज knife defense पर that it will be a 5th or 7th step too high. पहले આપણે basic awareness વાતો તો કરીએ। knife defense થઈ શકે, બહુ easily થઈ શકે છે and તમે એક બે જણને આરામથી પાડી શકો છો। yes, એમાં જેન્ડર નથી આવતું, એમાં ટેકનિક કામ આવે છે। but you to train. મારે ત્યાં અહીંયા સન્ડે સેલ્ફ ડિફેન્સ ક્લાસીસ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ હું કરાવું છું, પ્લીઝ કરો ટ્રેનિંગ and do it. Yeah. Okay. Any other situation? So lifts, buses, rickshaws, be aware. તમારી આસપાસ કોણ આવે છે, કોણ બેસે છે અને તમને લાગે છે બેસ્યા પછી કે નથી બરાબર તો ઉઠી જાઓ તરત જ। ઓકે, આ તો નસીબે રિક્ષાવાળો સાથે નહીં હતો પેલા લોકો, મોસ્ટલી રિક્ષાવાળો સાથે જ। અત્યારે કોરોનાના હિસાબે વી આર નોટ અલાઉડ ટુ ગો ટુ મોલ્સ એટ 4 months અને સ્વિગી અને ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ્સ તો બહુ બધી સોસાયટીઝમાં એ પણ ઇશ્યુ હતા બીકોઝ આઈ થિંક 4 months બેક એ લોકોએ એક જ એરિયામાં 2 કે 3 પર્સન્સ આપેલા બોયઝ હતા, જે સ્વિગી પણ આપે અને ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ્સ। તો એવા કેસીસ પણ ના હતા કે બંગલોઝ હોય, સોસાયટીઝ હોય તો યુ હેવ ટુ ગો આઉટ એન્ડ ગેટ ધેટ થિંગ્સ, તો એ લોકો ધ્યાન રાખતા હતા। ત્યારે એવી રીતે પછી એવું એ લોકો સોસાયટીઝમાં એ કરેલું કે દે વિલ નોટ કમ એન્ટ્રી એક્ઝિટ સુધીના જેન્ટર કરશે। તો વોટ અબાઉટ ધીસ કે ગર્લ્સ કોઈ ઘરમાં એકલી હોય, હું એ તો કેમ આ તો સ્વિગી નામ પર આવી ગયું એટલે તમને ધ્યાનમાં આવી ગયું, એ લારીવાળા જ કામ કરે છે, સ્પેશિયલી ભંગારવાળા સોસાયટીઝમાં જે આવે દે આર ક્રિમિનલ્સ। ઘરમાં લાવવા નહીં, ભંગારની વાત તમે હા આ છે ભંગાર, ઘરમાં આવો જોઈ જાઓ, એક નજર બધે જોઈ, સીસીટીવી ક્યાં છે બધું જ જોઈ લેજો। ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ્સમાં તો અત્યારે પણ એવું છે કે 2-3 જણા જ એવા હોય છે ડિલિવરીઝ માટે, યસ ડિલિવરી માટે only 2 to 3 guys are only there that they have for the area and they have to come for delivery and means even I am sometimes when my daughter is there every now and then I cannot make out that I should stay, maybe she should stay. Yeah. So this goes on. How to be aware of those? See, first તમારા મેઇન રોડ થી ડિસ્ટન્સ પર તમારે લેવાનું એ કોઈ પણ ચીજ મેઇન રોડ ની પાસે, એટલે એ તમારું ફર્સ્ટ ટેક્ટિક હોય। દરવાજો ખોલ્યો ને પાર્સલ લીધું નો, તમને જવું છે બહાર એને કેવું કામ મૂકી દે એ જાય પછી લેવું ફર્સ્ટ। અગર એવું નથી થતું તો દરવાજો બંધ કરો ને બહાર જવું, ડિસ્ટન્સ પર લેવું, that is important. And one thing we have also taught them કે લોકો can અત્યારે cashless હવે તો દૂર જ મૂકીને જઈ શકે છે, અને કાર્ડ પેમેન્ટ કે લોકો આવી નહીં શકે। yes, this is the main thing now. cashless બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે।
સિચ્યુએશન બીજીની ઘણી બધી છે, સિચ્યુએશન કરી નથી આવે. સિચ્યુએશન તો ઘણી બધી છે, પણ એટલે ઘણી વખતે શું હોય છે કે ફ્રેન્ડ્સ હોય ફ્રેન્ડ હોય કે બધા સાથે બે એકલા જતા હોય છે, કોઈક વખતે કોઈ જગ્યા પર મોલ પર બેઠા હોય છે ને એ લોકોની ખેતી બંને જણને કરતા છે, બંનેને ઉશ્કેરવાની કોશિશ કરતા હોય છે. બે જણ હોય, એક કાં તો એનો ફ્રેન્ડ હોય એવી મુશ્કેલી એટલે મેં એવું સાંભળેલું છે કે શું કરો છો તમે બે જણ આમ બેઠેલા રહે, શું છે તમે બે જણ તમે શું કરી રહ્યા છો, ચલો 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 એમ કરીને ઉઠાડે કે એ લોકોને ગભરાઈ જાય તો પછી એ લોકોને મારે કે એવું બધું પણ કરતા હોય છે. જેવી રીતના દિલ્હીમાં નિર્ભયાનો કેસ થયો, બરાબર, બસની અંદર એક બોય ને ગર્લ બંને બેઠેલા હતા અને એને 4 જણ ટાર્ગેટ કરીને આવેલા હતા અને તેમાં એ લોકોએ થોડું પછી પેલો કેવું કે છોકરો હોય એટલે નિર્ભયા કેસ તમે લોકોએ જે સાંભળ્યું છે ને એ એકચ્યુઅલ કેસ નથી. તમે જે સાંભળો છો કે બસમાં બધા લોકો એવું નથી, એ આખો પ્લાન કેસ છે. પ્લીઝ નોર્મલ કેસ સાથે નહીં સરખાવો. તે બધો ડિફરન્ટ લેવલનો કેસ હતો, ઇટ્સ એકચ્યુઅલ ક્રાઇમ હતો. અને આ બધી વાત બહાર નહીં મારાથી બોલાય. સો આ તમે જે કહો છો તો આખી અલગ ચીજ છે. આ કઈ મુશ્કેલની એટલે આ તો કેવા બધા ખાલી કે ભાઈ મસ્તી કરે, આમાં તમે કોઈ હામી નથી. અને કે બોયફ્રેન્ડ કયો કે હસબન્ડ કયો તે કામનો શું બોલવાનું નહીં ને. કરે ને સામે 4 જણ હોય એ વખતે એકલો થઈ જાય ને. મારા બારે થોડા કરવાના, મોલમાં બધા હોય, આખું પબ્લિક હોય ત્યાં. મોલ ઘણી બધી જગ્યા પર મોલની જે વધારે પબ્લિક નથી હોતું ત્યારે એ લોકોને એવી જગ્યા તમે હાઇપોથેટિકલી બોલો છો. એમ કહો કે આ બધા સાઈડ પર થોડા ખાંચામાં બેઠા હોય ને તો બી વેરી ફ્રેન્ડલી. એવું હોય છે, કોઈ બેઠેલા હોય છે એ જે હોય ને એવી મસ્તી વાળા જ હોય, એવી સિચ્યુએશનનો ફાયદો લેવા છે કે એ લોકો બોલી નહીં શકશે, કોઈને કહી નહીં શકશે કે આપણે થોડી છોકરી આવે જાવ. પૈસા જોઈતા તમે પૈસા પણ એવી રીતે દેખાય છે. એટલે એ રીતે એ તો ખરું, પણ ઘણી વખત કેવું હોય છે કે સપોઝ બંને હસબન્ડ વાઈફ જતા હોય છે અને સામે 4-5 જણ એવી રીતના એવું પણ કોઈ વખત થઈ શકે છે. બહુ જ ઓછી વાર એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે તમે કે ચાલતા હો ના આ થાય છે. જે ખાસ કરીને એ તો સ્ટ્રોંગ છે, કોને ખાતરે ઉભા રહેવાનો ફાયદો લેવા છે. એ લોકોને તમને ધાક ધમકી કરે, તમે પૈસા લઈ લો, એ લોકોને પૈસા જોઈ લો. એસે રીતે સિચ્યુએશન તમને આ એક સિચ્યુએશન કે હવે પ્રાઇમમાં ને માં પોતાના બચ્ચાને રાઉન્ડ કરવા લઈ જાય છે, બરાબર, સપોઝ કોઈ હાથ પકડીને લઈ જાય છે, કોઈ પોતાની પાસે જે હોય એમાં લઈ જાય છે, તો ત્યારે મધરે શું પ્રોટેક્શન છે? ઘણી વાર હું સાંભળ્યું છે કે આવી રીતે લઈ જતા અનનોન જતા હોય અને એને એકદમ અચાનક આવીને ઉચકીને જતું હોય છે, એનું બચ્ચું જે હોય છે ઉચકીને એ લોકો કિડનેપ કરી લે છે. એવી સિચ્યુએશન મધરે શું કરવાનું જ્યારે એ લોકોને લઈ જાય? જનરલી સાંજે તમે રાઉન્ડ કિડનેપિંગ ઘણી ફર્સ્ટ વાર થિંગ જે આપણે પહેલા વાત કરી તે જ આવશે કે હમણાં કે કિડનેપિંગ થાય છે ક્યાંથી, આગળથી કે પાછળથી? આગળથી તો નહીં. અમે આજ સુધી અમે નથી સાંભળ્યું કે આગળથી કિડનેપિંગ થયું, પાછળથી. તો મધરે એ અવેરનેસ રાખી કે એવી કેવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ કે તમને પાછળથી ક્યારેક ખબર જ નથી પડતી. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ને બચ્ચાઓ કિડનેપિંગ થયું છે, હમણાં બી એક થયું, બચ્ચું મળી ગયું, ઝારખંડથી બચ્ચું મળ્યું 10 દિવસથી. પણ એ તો ઇન્ટરનલ ફેમિલી રાઇવલરીથી થયું છે. એટલે when this kind of kidnapping happens ને એ ઇન્ફોર્મેશન આપવા વાળા આપણો ના છે તો જ આવું બને. ને એવા સિચ્યુએશન જોઈને આપણે ગભરાઈ જઈએ કે મારું બચ્ચું કોઈ બી રસ્તામાંથી ઉચકી જશે, તો એ નહીં થાય. ગુજરાતમાં એવું નથી. બટ રાઇવલરી જ્યારે ઉભી થાય ત્યારે વેરી વેરી કે બિઝનેસ રાઇવલરી ખાસ, ફેમિલી રાઇવલરી ખાસ, જ્યાં સેપરેશન થયું હોય ફેમિલીના ખાસ બી હવે લોકો હવે કોઈ બી હશે જાય છે. તો એ મધરે એટલી અવેરનેસ રાખી કે ક્યાં શું સિચ્યુએશન
એકાંત જવાનું, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન આવે તમને નોલેજમાં? કોર્સ હા, તમારી પાસે કોર્સમાં અમુક ચીજ તો કમ્પલસરી ઓલવેઝ હોવી જોઈએ. વાહ, કઈ કઈ ચીજ આઈડિયા છે? પેન. યસ, તો ફર્સ્ટ ચીજ તમારી પાસે હોવી જોઈએ પેન. ઓકે, કઈ પેન? પેલી પ્લાસ્ટિક વાળી નહીં, સ્ટીલ ની આવે, ભલે અંદર રિફિલ નહીં હોય તો ચાલશે, તો જ તમે મારી શકશો. પ્લાસ્ટિકની પેન તૂટી જાય તો તમને બી વાગે. ઇટ ઇઝ બેટર કે સ્ટીલની જે હાર્ડ પેન હોય તે હું યુઝ કરું. સેકન્ડ, મોટી આપણી સોય નીડલ જાળી એ હોવી જોઈએ. થર્ડ, પેપર સ્પ્રે નહીં. પેપર સ્પ્રે આઈ વુડ નોટ એડવાઇઝ, કારણ કે પેપર સ્પ્રે તમે આંખોમાં આંખ ફૂટી જાય અને પછી કેસ થાય, તમારા પર થાય. આપણે ત્યાં હિન્દી લો જરા વિચિત્ર છે, એટલે પેપર સ્પ્રે નહીં. પણ હું કેવું કે ડિઓડરન્ટ જે તમને નહીં ગમતો હોય તે, ગમતો હોય તો વાપરી નાખશો. ઓકે, બીજું, ડિઓડરન્ટની ઉપર કેપ નહીં હોવી જોઈએ, તો તમે ગાડી સામે કેપ ખોલશો તો નથી મારો, કેપ નહીં હોવી જોઈએ. ઓકે, અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ કે તમારી પર્સોમાં મને એની પર્સમાંથી કે શોધો તો શોધી જ કરું, મળે નહીં. તો એક નાનું પાઉચ કે રૂમાલ મૂકીને એક પોકેટ બનાવી દેવું ને એમાં જે ચીજ રાખે કે ઇન કેસ કઈ થાય તમે ઝીપ ખોલે તરત તમારો હાથ ક્યાં કરે. ઓકે, બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચાવી, તમે કીઝ બહુ સારી રીતે યુઝ કરી શકો તમારા વેપન તરીકે. આ ચાવી પામ પર મૂકીને તમે ખાલી આ જ કરો, યુ કેન હિટ, તમને નહીં વાગશે. તમે જો આમ કરીને મારવા ગયા તમને વાગવાનો ચાન્સીસ. ડોન્ટ ડુ ઇટ. નોર્મલી તમે આ જ કરતી, પણ પામ પર વચ્ચે. ઓકે, ઓકે, આઈડિયા આવી ગયો? જો મારી વાત સમજો, હવે આંખો કેમ નહીં મરે? કેમ નહીં મરે? તમને દયા આવે તમારી? હવે તમારે મારવાની જરૂરત કેમ પડી? પહેલા તો એ કહો, તમને મારવાની જરૂરત કેમ પડી? એવી કોઈ સિચ્યુએશન આવી ગઈ કે હવે તમારે કઈ કેવું કરવું પડશે કે પેલો નીચે પડી જાય, બરાબર? ત્યારે પછી આ નહીં વિચારવાનું, ત્યારે પછી આ નહીં વિચારવાનું. હા, અને ડિઓડરન્ટ ને બધું ક્યારે આવે કે એકદમ અટેક નથી કરવો, પણ દૂરથી, ફોર એક્ઝામ્પલ અમે જે રિક્ષાની સિચ્યુએશન કહી અને ધ્યાન આવ્યું કે આ કંઈક કાઢે છે, તરત સ્પ્રે કરીને યુ ગેટ આઉટ. એટલે ડિફરન્સ સ્ટોરી. પણ હવે એમ કેવું કે ચપ્પુ દેખાયું, હું ચાલી હાથમાં તૈયાર રહ્યો, ચપ્પુ મારે પછી હું, તો એ તો બહુ મોટી ભૂલ છે. ઓકે, તમે એ નહીં કરી શકો. એ લોકો ટ્રેન ક્રિમિનલ્સ, એની સાથે તમે નહીં ફાઇટ કરી શકો. ઓકે, બીજું શું કેવું? વિસલ ઇઝ ફાઇન. બીજો અવાજ બહુ મોટો. સો અમે લોકોએ નોર્મલી વિસલ તમારી પર્સમાં બી રાખવા કહીએ. તમે જોરથી વિસલ કરો, આજુબાજુ બધા સાંભળે તો તમે બૂમ પાડી શકો. દેટ ઇઝ મોર. વિસલ કદાચ પોલીસ વાળા તો ઓર ભાગી જશે. ઓકે, કોઈ સિચ્યુએશન્સ પર તમારે આગળ બીજું કંઈ શીખવું છે કે કોઈ આમ હાથ પકડ્યો, આમ હાથ પકડ્યો, કેવી રીતે હાથ છોડાવો, કોઈ બાલ પકડે તો શું કરવું, એવું કંઈ કરું? ઓકે,
પાછળથી હાથ પકડ. આવ્યો? ખાલી પાછળથી નોર્મલ ખાલી હાથનું આવું નહીં થાય. પાછું કેવું આ નહીં થાય પણ હાઉ ટુ ડિફેન્ડ યોરસેલ્ફ. આવું કર્યું ધેટ મીન્સ વોટ કે ના મગજમાં કઈ વિકૃતતા છે. અહીંયા તમારે અટેક મોડમાં આવી જવું પડશે. ઓકે સ્ટ્રેટ ગ્રોઈન. ઓકે એટલે નાક પર હતું ઘણું બધું. સો ફર્સ્ટ તમે જે ઘૂંટણ પર જોરથી મારો ને, જો ઘૂંટણ બેન્ડ થઈ ગયું ને ત્યારે વાત પતી જાય. ભાગી જવું. ઓકે બાદ. ઓકે ઓકે એક મિનિટ હવે ધ્યાનથી હા તો બતાવે ચાલ તમને જોવા પડશે. ફર્સ્ટ તમારા આ ડિફેન્સમાં તમારે પ્રાયોરિટી શું છે? અહીંયા શું કરવાનું? બહાર છોડાવવાના. તો લાલ હોય ઓર પાછળ જશે, બહાર ઓર ખેંચાશે. તમારી પ્રાયોરિટી છે કે તમને શૂટિંગ પેન નહીં આવે. બારમાં શૂટિંગ પેન આવે તો બાર બચાવવા પહેલા. ઓકે સો જેટલી તમારામાં તાકાત છે ને બંને હાથથી એનો હાથ તમારા માથા તરફ દબાવી દો. હવે હવે એને બહાર પર નહીં આવશે કઈ. ફ્રોમ હિયર જો સ્લોલી કર. તો શું થયું? એને હાથ બેન્ડ કરી નાખ્યા. હવે નોર્મલી પકડ્યા વગર એમ જ ના એમ જ ખાલી બતા. એને હાથ પકડ્યો કેટલી સ્પીડમાં શું આ કરવાનું? This one. ફાસ્ટ. નીચે બેન્ડ થઈ ગયું. તૂટી જાય હાથે. તમારો રિસ્ટ તૂટશે પહેલા સેકન્ડ એલ્બો જશે. ઓકે સિમ્પલ ટેકનિક આ બધા જ કરી શકે. કોઈને ટ્રાય કરો છો? કોઈ ટ્રાય આવો આવો કોને આવો? હવે તું બોલની. ઓકે તમારામાં જેટલી તાકાત છે ને હાથને આમ તમારા માથા તરફ દબાવો જોરથી. હવે હવે ખેંચ. હવે બાર તો કઈ થાય નહીં થતું. હવે સ્લોલી સ્લોલી આમ ફરો બહાર ધીરેથી ફરો. ફરી જાઓ ફરી જાઓ ફરી જાઓ ફરી જાઓ. બસ એટલે શું થાય હું બતાવું. હવે તમને એક બતાવું. આ હાથ આમ છે, તમે આમ ગયા પછી અહીંયાથી તમે so it is this lock. Okay અને તારા સ્પીડમાં થાય તો કાંડું અહીંયા તૂટી જાય. ઓકે ચોટલી ઓકે તો પહેલા પ્રાયોરિટી શું? બાલ પર બાલ બચાવવાનું. બાલ હા હોલ્ડ હા ના હોલ્ડ. એટલે તમારા બાલ તમને જે પેઇન આવે છે ને એ જો અટકી ગયું તમે બીજું બધું કરી શકો. કોણ એ આપણે પહેલા એક સ્ટેપ પછી બીજો સ્ટેપ પછી બીજો સ્ટેપ ને કેજોની એ ટ્રેનિંગ કરવી પડશે. યસ યુ કેન ડિફેન્ડ 1 against 10 also. ઓકે that too on floor. એટલે અમે અહીંયા રેપ ડિફેન્સ સુધી બી શીખવીએ છીએ કે એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ નીચે છો 2-3 જણ છે તો શું કરવાનું. that can happen but it come later. પાછળથી કમર પર ગોગો શીખવા
ગળું પકડ. પાછળથી નેક પકડવાનું તમે સાંભળ્યું હશે. કોઈ નેક પકડે નહીં અહીંયા એ લોકોને ફેસ કરે. હા સો ફર્સ્ટ એની પ્રાયોરિટી શું છે? અહીંયા ગળું. એને શું કર્યું? ચીન દબાવી દીધું અંદર. This is an advanced thing. Very, very advanced thing. હવે આ ટ્રેન છે, હું ટ્રેન નથી. ઓકે, તો હું પહેલા શું કરીશ? ચીન અંદર. પણ મને આ બધું નથી આવડતું. તમે જો ગભરાઈ ગયા, તમને ગળું પકડો ગભરાઈ ગયા ને તો તમે ટેકનિક નહીં કરી શકો. પણ એકચ્યુઅલી તમે ગભરાઈ જાવ એટલે ટ્રેનિંગ નથી. ટ્રેનિંગ હશે તો નહીં ગભરાશો એવી ગેરંટી છે. ટ્રેનિંગ કરો. હાથ પકડ્યો હોય અને કંઈક તમે બાઇક પણ કરી શકાય. એ નાયો જોયો તો અહીંયા પ્રાયોરિટી શું છે? બ્લેડ અહીંયા લાગવી નહીં જોઈએ. મારામાં જેટલી તાકાત છે બંને હાથથી એનો હાથ હું પકડી લઈશ. હવે ક્યાં ઉપર અહીંયા કઈ રીતે? બટ તમે ક્યારે બી કોઈ ટેકનિક કરો ને તો આ બધી ટેકનિક સ્લો કરવાની હોય. કેમ સ્લો કરવાની હોય? જોરથી એમ કરવા જાવ તો આ બી ગભરાઈને કદાચ મારી દે. That is one. Second, એ એક્ટિવ થઈ જાય કે આ લોકો કરવા માંગે છે. એને ખબર નહીં પડે પહેલા તો હાથ ઉપર કરે. સોરી તને જે જોઈએ તો આપી દઉં વોટેવર. ધીરે ધીરે તમે હાથ પકડી લો. ટાઈટ. ઓકે? So one hand is here. Okay? મારો legs હજુ ફૂલ છે. But leg મારાથી આ પાછળ જશે. જેવો લેગ પર મારે જે પાછળ જશે એટલે મને ચાન્સીસ છે લાગી જાય. So from here I will just turn outside. Okay? Very, very easy technique to do. One person. હા એટલે જ કરવાનું. જરા ઊંડો મજબૂત છે. બે હાથથી દબાવી રાખો. નીચે ખેંચવાની જરૂર નથી. અચ્છા આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નહીં નહીં આ નહીં કરવાનું. આ એક્શન રિએક્શન નો સવાલ આવી જાય. કોઈ નીચે કરે તો આ ઉપર ખેંચવાની ટ્રાય કરે. નો. જ્યાં હાથ છે ત્યાં હાથને ખાલી દબાવી દો. જ્યાં હાથ દબાવી હવે ખેંચવાની ટ્રાય કરો. કોઈ થયું? But tight છે ને? So turn. તમે ટર્ન થયા એના હાથ પોતાને ખબર નહીં પડી શું થયું. So that is what the technique is. તમારે એફર્ટ નથી લગાવવાનો. હોલ્ડ કરો. ટાઈટ.
ગ્રીપ નથી, ગ્રીપ પકડી લો. હા, પકડી છોડવાનું નથી. હા, ફર બહારની સાઈડ ફરી જાવ, બહાર ફરી જાવ. આ તમારે કાંડું છૂટી ગયું એટલે કે તમને આગળ પાછળથી કરવા આ હોલ્ડ કરી અહીંયાથી જો ફરી જઈશ. जूस का हाथ कैसे होता है? ओके, कोई बीजू आओ ट्राई करो. अरे ट्राई करो. આવી જાય ને? ચાન્સ આવી જાય. આવી જાય. હા, મને સાસ મને સાસ. टाइट આ સાઈડ પર. ઓકે, હવે એક પકડી લો. આ રિસ્ટ લોક થઈ ગયો ને, બીજા હાથથી ખેંચી લો ખાલી એનો. એ છોડી જ દેશે કારણ કે એનો હાથ આવો થાય છે. એનો હાથ આ રેન્જમાં જાય છે. વધારે બચે તો અહીંયાથી કાંડું આ છોડી દેશે, આંગળી છોડી દેશે. ઓકે, પાછળથી બેક સ્ટેપ. ઓકે, ધ્યાનથી જોજો. આ બી થોડીક એડવાન્સ ટેકનિક છે. સો આ થઈ શકે છે. સો ફર્સ્ટ નેવર ટ્રાય ટુ લુક બેક. એવું કર્યું એમ ફરવાનું ટ્રાય નહીં કરવાનું, ખાલી ગ્લાન્સ આપવાનું. શાના વાસ્તે? તમને ખબર પડે કે રાઈટ હાથ છે કે લેફ્ટ હાથ છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, ખાલી ગ્લાન્સ આપ તમને આટલું જ વસ્તુ તમને આઈડિયા આવશે કે રાઈટ છે કે લેફ્ટ છે. કેમ? જે ટેકનિક છે એમાં યુ હેવ ટુ ટર્ન ટુવર્ડ્સ ધ રાઈટ સાઈડ. હવે રાઈટ હાથ છે એટલે જો લેફ્ટ હાથ હશે તો લેફ્ટ સાઈડ પર છે, બહારની સાઈડ. So that is what. હું અહીંયા કોઈ બી સડન મૂવમેન્ટ નહીં કરીશ કે મને તરત પિયર્સ કરી દે. I will keep on talking. The females are good at talking. વાત કરો, શું જોઈએ, whatever. Okay? Keep on talking. You have to act from here immediately. Okay? So આમાં બી એનું રિસ્ટ તૂટી શકે ને એલ્બો તૂટી શકે. And I will not stop here. આ કર્યું અટકી નથી જવાનું. I will keep on hitting. અહીંયા પછી મારા વાઇટલ પાથ સ્ટાર્ટ થશે. ઓલ વાઇટલ પાથ. આઈઝ, થ્રોટ, ગ્રોઇન, નીઝ, એવરીથિંગ. એ નીચે ની તૂટીને પડે ત્યાં સુધી માર્યા છે. Then run up. મૂવીમાં ગન લઈને આવી તેવું ભાવે પાછો ગન ડિફેન્સ છે એ ઘણો એડવાન્સ લેવલ છે. ગન ડિફેન્સ બહુ ઇઝીલી થઈ શકે છે. પણ હવે તમે એમ કહો 10 ફૂટ દૂરથી ગોળી મારે તો ડિફેન્સ નહીં થાય. એ રજનીકાંત જ કરે. Okay, so this is night defense. हाँ, આગળથી કોઈ night defense આ થઈ શકે. So this can happen or this can happen. Whatever. શું કરવાનું છે? હવે તમે લોકો બોલો. હા, હાથ પકડી લો. પછી હું ગયો. નહીં, આપણે ખસી જવાનું. જો ખસવાની અલગ વાત છે. હું ઊંડો હવે જે મેં ટેકનિક બતાવી એડવાન્સ બતાવી. બેઝિક ટેકનિકની વાત કરું. ચાલો એક પૈસા આપો 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 આપો. एडवांस बताए सारा डिफरेंस है. बट अगेन तुम पैनिक થઈ ગયા, ગભરાઈ ગયા તો આ બધું નહીં થશે. ઓકે, ફ્રન્ટ નાઇફ અટેક થઈ શકે છે. અહીંયા ખાસ કરીને મૂકવાની વાત છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોર્સ છે કે पर्स છે. બતામ જો
જનરલી આટલી પાસે નહીં આવે અહીંયાથી કહેશે આની જૂનો બની જુએ ઓકે તો મારી તો બની ગયો રનર ઓકે અથવા તમે આ નહીં કરી શકો તો કાલે ઓકે તો એની સાયકોલોજી આપણે વર્ક કરવાની એનું ધ્યાન ક્યાં છે પૈસા ધ્યાન ત્યાં જ રહેશે યુઝ ઇટ